नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 27 तारीख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे यासह आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर 2 रे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक मार्च मास 2 रे गुरुत्वपूर्ण श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक गणति मणतिर समय शुभवेला नहीं हेब आलोचना गजपति महाराज अध्यक्षतार अनुष्ठित हेब बैठक 2025-26 संशोधित अटकल सह 2026-27 वर्ष बजेट अटकल रहिब मार्च प्रथम सप्ताह आरंभ हो रत्न भंडार गणति मणति एने सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन छत्तीसा निजोग सह आलोचना होईछि खूब शीघ्र समय स्थिर हेब मार्च मास प्रथम सप्ताह सुधा गणति मणति पई योजना करूछु आर्थिक खबर भुवनेश्वर हेब जन आश्रय भवन राजधानी भुवनेश्वर निर्माण हेब जन आश्रय भवन मास्टर कैंटीन छकरे 5 एकर जमीन निर्माण हेब एने सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न जिल्लारू राजधानी आसुथिबा लोके एठारे रही परिबे स्वल्प मूल्य रे जन आश्रय भवन रे 3 दिन रही परिबे सरकारी व्यवसायी हॉस्पिटल कोर्ट काम रे आसुथिबा लोके रही परिबे जन आश्रय भवन परिसर रे बस स्टैंड और फूड कोर्ट रहिबो प्रथम और द्वितीय महला रे शोरूम और दुकान रहिबो आर्थिक खबर राज्यसभा निर्वाचन 6 सेट फॉर्म नेला बीजेडी राज्यसभा निर्वाचन कसरत आरंभ हो जाइछि राज्यसभा निर्वाचन 6 सेट फॉर्म नेइछि बीजेडी सम्मेलनी कक्षरु 6 सेट फॉर्म नेले सस्मिति पात्र आर्थिक खबर इंस्टाग्राम रे मोदी नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नूतन सोशल मीडिया माइलखुंट स्थापन करिसंती से इंस्टाग्राम रे 100 अधिक फॉलोअर्स थिबा प्रथम विश्व नेता होइछंती इस्राएल गस्त पई से जिबार किछि दिन पूर्व ए सफलता मिलिछि एहा केवल राजनीति रे नुहे बरं डिजिटल दुनिया रे प्रमुख माइल खुंट प्रधानमंत्री मोदी 2014 इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिथिले मोदी फॉलोअर्स को संख्या अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संख्या ठारू 2 गुण यह केवल इंस्टाग्राम विषय रे नुहे प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रियता तांको अनुमोदन रेटिंग रे मध्ये प्रतिफलित हुए आर्थिक खबर सीपीईटी पई आज ठारू फॉर्म पूरण एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा बा सीपीईटी पई आज ठारू फॉर्म पूरण आरंभ आज ठारू मार्च 15 जाए साम्स पोर्टाल रे फॉर्म पूरण करि परिबे इच्छुक छात्र छात्री एप्रिल 27 रु मे 10 जाए स्नातकोत्तर विषय पई हेबो सीपीईटी मार्क आधार रे स्नातकोत्तर पई चयन हेबे छात्र छात्री आर्थिक खबर अयोध्या रे हेबो ओडिशा भवन अयोध्या बेंगालुरु और सूरत रे निर्माण हेबो ओडिशा भवन एथि पई जमी मगा जाईछि कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली नुआ ओडिशा भवन शिलान्यास अवसर रे मुख्यमंत्री सूचना दैछंती मुंबई रे आउ गोटी ओडिशा भवन निर्माण हेबो कोलकाता चेन्नई मुंबई रे ओडिशा भवन अछि ओडिशा भवन सदन पई एक नुआ डिविजन हेबो दिल्ली रे कार्यालय रहिबो ओडिशा भवन रो रक्षणाबेक्षण करिबो आर्थिक खबर राज्यसभा निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश राज्यसभा निर्वाचन पर विधिवत भाव में प्रकाश पाई विज्ञप्ति मार्च मास 5 जाए नामांकन दाखल प्रक्रिया रही मार्च 6 रे नामांकन जांच हेबो मार्च 9 रे प्रार्थी पत्र प्रत्याहार शेष तारीख रही 16 रे राज्यसभा निर्वाचन हेबो ओडिशार 4 आसन पई हेबो निर्वाचन ओडिशा समेत 10 राज्य रे खाली होउची 37 आसन ओडिशार 4 राज्यसभा सांसदक कार्यकाल एप्रिल 2 रे सरुची ममता महंत निरंजन बिसी मुन्ना खां सुजित कुमार ए सांसदक कार्यकाल सरुची आर्थिक खबर इस्राएल संसद रे आतंकवाद विरोध रे गर्जिले मोदी हमास आक्रमण को कले निंदा इस्राएल संसद रे आतंकवाद विरोध रे गर्जिछंती मोदी इस्राएल को देले बंधुतार वार्ता कहले भारत इस्राएल ऐतिहासिक संपर्क कथा 2 दिनिया इस्राएल गस्तर थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार गस्तर प्रथम दिन इस्राएल संसद को संबोधित करिसंती एहा तांको पई सम्मान बोली कहिसंती मोदी एक पुरातन सभ्यता अन्य एक पुरातन सभ्यता को संबोधन करूची इस्राएल संसद को संबोधित करिबारे मोदी होचंती प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री आर्थिक खबर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्देश एनसीईआरटी बही उपरे लगाइले रोक एनसीईआरटी बही उपरे रोक लगाइले सुप्रीम कोर्ट न्याय पालिका को बदनाम करबा पई बड़ षडयंत्र बोली कड़ा मत रखिसंती सुप्रीम कोर्ट यासो शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी निर्देशकों को कारण दर्शाओ नोटिस होईची न्यायपालिका विरोध में अपप्रचार अभियोग रे सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक और कड़ा निष्पत्ति शुणाइछंती आर्थिक खबर अभिमुक्तेश्वरानंद मठ को नहीं चांचल्यकर अभियोग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विरोध में निर्यातन पक्ष आईन अनुसार मामला रुजु हेबा परे समस्या बढ़िबारे लागिछि 2022 मसीह अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी मठरे 2 मास बिताइथिबा संपर्क रे लेखिका भूमिका द्विवेदी अनेक चांचल्यकर दाबी करिसंती से दाबी करिसंती जे मठरे विलासपूर्ण परिवेश एक स्विमिंग पूल गुप्त रहस्यमयी कोठरी अछि जहा स्वामीजी सखी द्वारा नियंत्रित होइताए सेठाकु काहाकु प्रवेश करबाकू अनुमति नाही लेखिका भूमिका द्विवेदी व्याख्या करिसंती से 2022 मसीह प्राय 2 मास पई वाराणसी विद्या मठरे
ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାଶୀ ଓ ପ୍ରୟାଗ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ନେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି। 28 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ନେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ନବୀନ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ବିଜେପିକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟି ଚାଳନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେକ୍ସିକୋରେ 40 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 1,34,00,000 କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। ସମ୍ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିସ୍ଥ ମେକ୍ସିକୋ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନାବାଉନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ 40 ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଓଭରଟାଇମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି 6 ଦିନ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2030 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ 40 ଘଣ୍ଟା ପହଞ୍ଚାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 18 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ମୋଟ 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଉପରେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ରବିବାର ପଡୁଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ 1, 8, 15, 22, 29 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଇଁ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲି ଭୋପାଳ, ମୁମ୍ବାଇ, ପାଟନା, କଲିକତା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 4 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚାପଚର କୁଟ ପାଇଁ ଆଇଜୁଆଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହିପରି ମୋଟ 18 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଚୀନ। ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନର ପକ୍ଷ ନେଇଛି। ଚୀନ ୱାସିଂଟନକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତେବେ ବିରଳ ଧାତୁ ରପ୍ତାନୀ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଚୀନ ଠାରୁ ଆମେରିକା ବିରଳ ଧାତୁ କିଣିଥାଏ। ଓମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଜେନେଭାରେ ତେହେରାନ ଓ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି। ଚାଇନା ଟୁଡେ ଅନୁସାରେ ବେଜିଂର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶ୍ମୀରର ବଜେଟ ଇସଲାମାବାଦ ଆଇଏମଏଫ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଋଣର 2 ଗୁଣ। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଅନୁପମା ସିଂ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ଦୁନିଆ ଲାଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା କହିବା ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ୟୁଏନଏଚଆରସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଇସଲାମିକ କୋପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତୀବ୍ର ଜବାବ ଦେବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ 2 ରିଲିଜ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିପୁଳ ଅମୃତଲାଲ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦା କେରଳା ଷ୍ଟୋରୀ 2 ରିଲିଜ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ଫିଲ୍ମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେରଳର ଛବିକୁ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମାମଲା କେରଳର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 27 ତାରିଖ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା। ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଗୁରୁବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ମଦ ବ୍ୟାନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ନେପାଳ ଭାରତ ସୀମା 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟ ଦାନର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଭାରତ ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଟି ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ଆସନ୍ତା 5ରେ ଶୁଣାଣି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ। ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଜିତେନ ମହାରଣା, ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା, ବିଜୟ କୁମାର
କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଏକାଠି ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେବ କେବଳ 20% ଇଥାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ। ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 9 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦମଦାର ବିଜୟ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଏକତରଫା ଭାବରେ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ବିଜୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 176 ରନର ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଆଡାମ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଧୁଆନ୍ଧାର ଅପରାଜିତ 82 ରନ୍ ସହ ଡିକକଙ୍କ 47 ରନ୍ ଓ ରିକଲଟନଙ୍କ ଅପରାଜିତ 45 ରନ୍ ବଳରେ 23 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ କଟିଆରଙ୍କ ବୟାନ। ଭାରତ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2.0 ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ କହିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ। ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସଜାଗ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପ୍ରତି ପଠାନକୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2.0 ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ।